Government of India, don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं। পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতবর্ষের বাইরে কোনো পৃথক রাষ্ট্র? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় না? তাই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও এখন থেকে তৃণমূলের অনুমতি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখতে হবে? শনিবার উত্তরবঙ্গের মাটিতে দেশের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে যে নজিরবিহীন অপমানের সম্মুখীন হতে হলো, তাতে আজ গোটা দেশের সামনে বাঙালির মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যা করল তাকে একযোগে ধিক্কার জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজ আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারের শেষ খুঁজতে আজকের এই প্রতিবেদন। শনিবার আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিলের সম্মেলনে যোগদান করতে শিলিগুড়ি এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশের কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতি সফর করলে তাকে স্বাগত জানাতে হাজির থাকতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু কোথায় মুখ্যমন্ত্রী? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো তখন কলকাতায় ধর্নার নামে নাটক করতে ব্যস্ত। মুখ্যমন্ত্রী তো দূরের কথা, আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকেও পাঠাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এতেই ভারাক্রান্ত মনে মুখ খোলেন রাষ্ট্রপতি, যা রীতিমতো ব্যতিক্রমী। जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए, लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, या आदिवासी नॉन आदिवासी, हिंदी, बांग्ला, गोरखा, सब लोग मिलजुल कर रहे। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे। और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है। पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू। এখানেই শেষ নয়। রাষ্ট্রপতি সভার যে মাঠে করার জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, সেখানে সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া সেই মাঠে পৌঁছানো ছিল খুবই সহজ, কিন্তু তার বদলে শহরের এক কোণায় গোসাইপুরে একটি মাঠে রাষ্ট্রপতির সভা করার অনুমতি দেয় পুলিশ, যেখানে পৌঁছতেই পারেননি অধিকাংশ মানুষ। এমনকি আদিবাসীদের সভাস্থলে পৌঁছতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। সে কথা জেনে গোসাইপুরের সভাস্থল থেকে বিধাননগরের প্রস্তাবিত মাঠে আসেন রাষ্ট্রপতি। সেখানে তখন হাজির অনেক হাজার আদিবাসী। তাদের সামনেই রাজ্য সরকার ও পুলিশের এই আচরণকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন তিনি। एक्चुअली आज सांताल इंटरनेशनल सांताल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के यहाँ जब आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है। पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ, बाद में ताली बजाना लास्ट में। पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं
वहां देखे। प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संथाल, पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए। और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहां का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। ভাবা যায় রাষ্ট্রপতি বিধাননগরে সভা করতে চাইলেন, যেখানে 5 লক্ষ মানুষের জায়গা হতো, কিন্তু রাজ্য প্রশাসন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বাহানা দিয়ে সভা সরিয়ে নিয়ে গেল গোসাইপুরের এক চিলটে জায়গায়। কেন? কারণ প্রশাসন চায়নি রাষ্ট্রপতির সভায় জনপ্লাবন হোক। কেন রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকেও পাঠানো হলো না? শিলিগুড়ির মেয়রকে পাঠিয়ে দায় সারল নবান্ন। এটা শুধু প্রোটোকল ভাঙা, নাকি দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদকে স্রেফ তাচ্ছিল্য করা? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঔদ্ধত্যকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्ट समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए
कभी भी माफ नहीं करेगा, देश भी कभी माफ नहीं करेगा, देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा, देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার আজ তাদের নৈরাজ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আরও নিম্ন স্তরে নেমে গেছে। প্রোটোকলের প্রতি চরম অবহেলা দেখিয়ে তারা ভারতের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছে। এই ঘটনা তৃণমূল সরকারের গভীর অবক্ষয়কে প্রকাশে এনে দিয়েছে। যে সরকার ইচ্ছামতো নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করে, তারা দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতিকেও অসম্মান করতে পিছপা হয় না। আমাদের জনজাতি ভাইবোনদের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির প্রতি এই অবমাননা আমাদের জাতি ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধের প্রতি অপমান। আজ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি নাগরিক গভীরভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত। পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতের অংশ, গত কয়েক বছর ধরে সেটাই ভুলিয়ে দিতে চাইছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকানো থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বাধা দেওয়া, এসব তো ছিলই, কিন্তু সম্প্রতি রাজ্যপাল, সুপ্রিম কোর্ট, জাতীয় নির্বাচন কমিশনকেও মানতে অস্বীকার করছে তারা। ধনখড়ের পর সিভি আনন্দ বোস, একের পর এক রাজ্যপালের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাত কারও অজানা নয়, যার জেরে রাজ্যের একাধিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একের পর এক রায় অমান্য করা অভ্যেসে পরিণত করে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, যার সাম্প্রতিকতম নজির ডিএ মামলার রায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকেও মানতে নারাজ মমতা। ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগে লাগাতার বাধা দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লাঠি ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করতে প্ররোচনা দিয়েছেন সাধারণ মানুষকে। আর এখন তো সব সীমা ছাড়িয়ে গেল। দেশের রাষ্ট্রপতিকে বাধা দিয়ে কি নিজেকেই দেশের সংবিধান বলে ঘোষণা করতে চাইছেন মমতা? মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বাইরে নয়। এই ঔদ্ধত্য ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর সরাসরি আঘাত। আজ আপনার ইগোর লড়াইয়ে লজ্জিত গোটা বাংলার কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি। আর রাষ্ট্রপতির অভিযোগের জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার কলকাতার ধর্ণামঞ্চে যা বলেছেন তা শুনলে ঘোড়াও হাসবে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি, তাকে আমরা সম্মান করি, তাকে দিয়েও পলিটিক্স বেচতে পাঠানো হয়েছে, বিজেপির এজেন্ডা বেচতে পাঠানো হয়েছে। আই এম সরি ম্যাডাম, আই হ্যাভ এ গ্রেট রিগার্ডস ফর ইউ, বাট ইউ আর ট্যাপড বাই দ্য বিজেপি পলিসি, বিজেপির ইনস্ট্রাকশন। কি বলেছেন আপনি? আপনি বলেছেন ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতালি কনফারেন্স করছেন, আমরা নাকি কাউকে যেতে দিইনি। এটা তো স্টেট গভর্নমেন্ট পার্টি ছিল না? স্টেট গভর্নমেন্ট তো জানেই না। হ্যাঁ, আপনি কবে আসবেন, কবে যাবেন, সেটা ইনফরমেশন আমরা পাই, সেই মতো আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু রেগুলার যদি কোনোদিন নিয়ে আসছেন, কোনোদিন এ, কোনোদিন বি, কোনোদিন সি, কোনোদিন ডি, কোনোদিন ই, আমাদের কি কাজকর্ম নেই নাকি? সারাক্ষণ আপনাদের পেছনে পেছনে লেজুর হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, নাকি লাটাই নিয়ে ঘুরতে হবে ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য? ঘুড়ি তো ওরা বিশ্বকর্মা পুজোর সময়, বছরে একবার আসুন না, আপনাকে গিয়ে রিসিভ করব। বছরে যদি আপনি 50 বার আসেন, তো আমার টাইম কি আছে এত? আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসআইআর নিয়ে ধর্নায় আছি, আপনার মিটিংয়ে যাবো কি করে? কোনটা আমার প্রায়োরিটি? You are the priority of BJP and public is the priority of mine. কোন সংগঠন অর্গানাইজ করেছে রিয়েলি আমি জানি না। The basic difficulties is I do not know what happened, what is the program, who are organizing the program, and it is whose program, who are attending the program, who are funding the program. আমি কিচ্ছু জানি না, আমি তো ধর্নায় বসে আছি। দুদিন আগে খবর পেলাম উনি আসছেন, এই পর্যন্ত। আপনি বলেন কি করে যে আদিবাসীদের জন্য এখানে কোনো কাজ হয়নি? সাঁওতালিরা জোট বাঁধো। মাননীয়া, আপনার ওই ধর্ণা মঞ্চটি কি সরকারি? আপনি তো দলীয় মঞ্চে বসে দলীয় রাজনীতি করছিলেন। তাহলে আপনার রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে সময় হলো না কেন? কারণটা খুব সাধারণ। আসলে আদিবাসীদের ঘেন্না করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তো তার মন্ত্রিসভার সদস্য অখিল গিরি দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতির চেহারা নিয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে কুকথা বললেও তার বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তো আদিবাসীদের সঙ্গে নাচের তালে পা মেলানোর আগে মহিলাদের হাতে গ্লাভস পরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে আদিবাসীদের ছোঁয়া না লাগে মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। রাজ্য সরকারের এই হীন মানসিকতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। তারা সাফ জানিয়েছেন আদিবাসী সমাজকে অপমান করতেই এই চক্রান্ত করা হয়েছে, যার যোগ্য জবাব দেবে তারা। আজ আমাদের পশ্চিমবাংলার আদিবাসী সমাজকে অপমান করা হয়েছে। শুধু পশ্চিমবাংলার না, দেশের সমস্ত আদিবাসী সমাজকে অপমান করা হয়েছে। দিশমরান যত আদিবাসী অপমান কাটকয় নুনকেন এদিকে কায়েম কাউ দিয়া, এতটা অধিকার কে দিয়েছে? যে আদিবাসীরা তারা তো মানুষ, তারা তো পশ্চিমবাংলার মানুষ, এই রাজ্যেই বাস করেন, অথচ এই আদিবাসীদেরকে অপমান করা হলো। আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে আসা একজন মহিলা, আমাদের পশ্চিমবাংলার একজন মা, পশ্চিমবাংলার একটা মেয়ে, আমাদের রাজ্যের, আমরা জানি আমাদের রাজ্যের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, আমাদের মাননীয়া দ্রৌপদী মুর্মু, আমাদের যে মহামহিম রাষ্ট্রপতি, অথচ একজন মহিলা, একজন হচ্ছে মেয়ে, উনি তো বলেন বাংলার মেয়ের কথা, অনেক কথা বলেন এখানকার মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার মেয়ে। আজকে বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের মেয়ে, তাকে অপমান করা হয়েছে। এই লজ্জা কোথায় রাখা যায়? মাথা হেট করে দিয়েছে পশ্চিমবাংলার মানুষের। পশ্চিমবাংলার আদিবাসীদেরকে অপমান করেছে। দেশের 12 কোটি আদিবাসী, এই 12 কোটি আদিবাসীকে অপমান করেছে। দেশের 140 কোটি মানুষ, তাদের অপমান করেছে। এই লজ্জা রাখার জায়গা আমাদের নেই। নির্লজ্জ একজন মুখ্যমন্ত্রী, নির্লজ্জ একটা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা ব্যানার্জি আদিবাসী বিরোধী। তিনি বিধানসভাতে যেদিনকে আমরা আদিবাসীদের চিরাচরিত ঐতিহ্যের পোশাক পাঞ্চি গলায় দিয়ে, মাথায় দিয়ে আমরা ভোট দিয়েছিলাম, সেদিন মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে এরা লাইন দিয়ে যশবন্ত সিনহাকে ভোট দিয়েছেন। উনি ঘোষিত আদিবাসী বিরোধী। সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ঘটনা, মহামহিম রাষ্ট্রপতি তিনি আজকে বাধ্য হয়ে মুখ খুলেছেন। আমরা প্রত্যেক দিন এই যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে বেরোচ্ছি, যন্ত্রণা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। রাষ্ট্রপতি মহোদয় তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে যে কথা বলেছেন, গোটা ভারতবর্ষ হতবাক হয়ে গেছে যে যেখানে রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে তাকে পর্যন্ত কর্মসূচি করতে সরকার দেয় না। গত সপ্তাহে অমিত শাহজির হেলিকপ্টার নামার পারমিশন দিল্লি থেকে দ্রুতকে 2 ঘন্টা আগে দিয়েছে। নীতিন নবীন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্রীয় সভাপতি, তার হেলিকপ্টার বিহারে নেমেছে, পশ্চিমবঙ্গে নামতে দেয়নি। এই লোকসভা ভোটে বর্ধমানে মোদীজির মাঠ ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে, তাকে অন্য জায়গায় গিয়ে সভা করতে হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এই যে জঙ্গলের রাজত্ব, যাকে মোদীজি বলে গেছেন মহা জঙ্গল রাজ, খতম হবে। শেষে একটি কথা বলবো, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। বাংলার সম্মান রক্ষা করা প্রতিটি বাঙালির দায়িত্ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতিকে অপমান করে শুধু নিজের সংকীর্ণ রাজনৈতিক পরিচয় দেননি, তিনি অপমান করেছেন 140 কোটি ভারতবাসীকে। দেশের প্রথম নাগরিককে যেখানে রাজ্য সরকার নিরাপত্তা দিতে পারে না বা সম্মান দিতে পারে না, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই লজ্জা পশ্চিমবঙ্গবাসী সহজে ভুলবে না। আপনারা কি মনে করেন? কমেন্ট সেকশনে জানান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সত্যি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতো আচরণ করছে? চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।